غفلت کے کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو میں واضح کرتا چلوں۔ سب سے پہلی نشانی، غفلت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، فرما برداری کے کاموں میں، دین کے کاموں میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ نماز سے دل نہیں لگتا، روزے سے دل نہیں لگتا، خیر کے کاموں میں دل نہیں لگتا، ایک دوسرے کی مدد کے معاملے میں انسان کا دل نہیں لگتا، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو تلاوت قرآن کرتا ہے، نہ تو مسجد کی طرف آتا ہے، نہ تو وہ سجدہ کرتا ہے، نہ تو پریشانیوں مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر جھکتا ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس قدر غافل کر دیتا ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو کر دنیا کے جھمیلوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کے ایسے جھمیلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، شیطان اس کو ایسے غافل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلی علامت، پہلی نشانی دل کے غافل ہونے کی ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں سست ہوتا جائے گا، فرما برداری اور اطاعت کے کاموں میں سست ہوتا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی یہ آواز دیتا ہے، لوگ مسجدوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، اپنے لہو و لعب میں لگ کر، اپنے تجارت میں لگ کر، اپنے کاروبار میں لگ کر، اپنے کام کاج میں لگ کر کیا ہے، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ نماز کامیابی ہے، اللہ کی عبادت کامیابی ہے، اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے، اللہ ہم کو کامیابی کی طرف بلوا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس قدر غافل ہیں، ہمارا دل اس قدر سستی کا شکار ہو چکا ہے، اس قدر ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ جس انسان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، جو انسان اخلاص والا ہوگا، مخلص ہوگا، جو انسان خدا پرست انسان ہوگا، یکتا پرست انسان ہوگا، موحد ہوگا، ایسا انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فرائض کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کھیل کود میں، مذاق مسخری میں، ٹائم پاس میں، موبائل کے پیچھے لگ کر، انٹرنیٹ کے پیچھے لگ کر ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے نیک کاموں کو یوں ہی ترک کر دے رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا بنے گا میرے بھائیوں، بتائیے کیا بنے گا ہمارا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں بڑے بڑے فرشتے، انبیاء کرام، بڑی بڑی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ کسی کو اپنی زبان کو جنبش دینے کی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا، کسی کی اوقات نہیں ہے۔ آج ہم نیکیوں سے اتنا دور ہیں، اطاعت سے اتنا دور ہے، ہم نے اپنے دل کو زنگ آلود کر لیا ہے، ہمارا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، ہمارا دل گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گیا ہے ہمارا دل۔ اس کے باوجود بھی ہم اتنے نڈر ہو کر، اتنے جری ہو کر، اتنے جرات مند ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت کو لے کر ڈرتا ہے، اس چیز کو یاد کر کے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اسے وہ مقام دیتا ہے۔ اب جس کو آخرت ہی کی فکر نہیں ہے، جس کو بس اپنی دنیا پڑی ہوئی ہے، جس کو اپنی دنیا سے غرض ہے، اپنے خواہشات سے غرض ہے، جو اپنے دل اور ضمیر اور اپنے نفس کا مرید اور غلام بن چکا ہے، اس کا کیا؟
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है यौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसु ग़ैर साअह। पूछा जाएगा, इन मुजरिमों से पूछा जाएगा दुनिया में कितना वक्त गुजार कर आए। कसम खाकर कहेंगे कि बस एक घड़ी दो घड़ी हम दुनिया में रहकर आए। ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में घड़ी दो घड़ी का सामान है। इस घड़ी दो घड़ी के वक्त में हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, अपने लंबे वक्त को, अबदी जिंदगी को, सरमदी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इससे बढ़कर बेवकूफी हमारी क्या हो सकती है मेरे भाइयों। गफलत का शिकार जो हमारा दिल हुआ है उसको गफलत से निकाल दो और अपने अंदर एहसास नदामत पैदा करो और रब की तरफ लौटो और अपने आप को रुजू करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को भी कबूल करेगा और अल्लाह तबारक व तआला आगे हमें नेक अमाल का मौका भी अता करेगा। दूसरी अलामत, दिल के गाफिल होने की दूसरी अलामत है हराम कामों को, अल्लाह की हराम करदा चीजों को मामूली समझना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। कहते हैं कि एक मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह जानता है। अब ये पहाड़ खड़ा हुआ है, पहाड़ के नीचे मैं खड़ा हूं, कब पहाड़ मुझ पर गिर जाए। मोमिन गुनाहों से ऐसे डरता है, मोमिन गुनाहों से ऐसे डरता है कि वो पहाड़ के नीचे खड़ा है, पहाड़ का कोई टेला, कोई पत्थर उसके ऊपर गिर जाए और उसको हलाक कर दे। हमारे असलाफ गुनाहों को इतना जो है भयानक समझा करते थे, मामूली सी मामूली गुनाह को। एक फासिक, एक फाजिर इंसान अपने गुनाहों को इस कदर आसान समझता है, नाक पर मक्खी बैठी हुई और उसको हटा दिया। आज हमारा मामला यही है, बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े मुहर्रिमात अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिन चीजों को हमारे लिए हराम किया है उनको यूं ही कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। क्या बनेगा मेरे भाइयों? कैसे अल्लाह तबारक व तआला हमारी दिल को हिदायत देगा? कैसे अल्लाह तबारक व तआला हमें गफलत से निकालेगा? बताइए। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को जो है गफलत से निकालने के लिए, अपने नफ्स को अगर हम गफलत से निकालना चाहते हैं, अपने ख्वाहिशात से अगर हम अपने आप को निकालना चाहते हैं, जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की हलाल और हराम करदा चीजों को समझें, पहचानने की कोशिश करें। जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला के हलाल करदा हराम करदा चीजों को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक जो है हम हलाल और हराम में तमीज के बगैर गुनाह कर बैठेंगे और ये हमारी गफलत की अलामत है। गफलत की तीसरी अलामत, दिल के गफलत की तीसरी अलामत यह है कि गुनाहों से मोहब्बत करना, नाफरमानी के कामों से मोहब्बत करना और उस पर जुर्अत भी दिखाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा, मगर वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला है। कैसे मुब्तला है? रात में ऐसे गुनाह करते हैं, रात में जो भी गुनाह करते हैं वो सुबह में उठकर उसका ऐलान करते हैं। आजकल होता है अनपढ़ जाहिल जिन्हें दीन की कोई समझ नहीं होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी पर लानत भेजी है, रात में अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है, सुबह में आकर गुजारे हुए लम्हात को अपने दोस्तों के सामने शेयर करता है। ऐसे आदमी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। ऐसा आदमी मलऊन है, ऐसा आदमी अल्लाह तबारक व तआला की नजर में लानत ज़दा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत को माफी मिल जाएगी, पूरी उम्मत को अल्लाह माफ कर देगा, मगर वो लोग जो गुनाह में मुब्तला है, रात में गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस हाल में कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, सुबह उठकर क्या है अल्लाह के डाले हुए पर्दे को क्या है वो खोल देते हैं और गुनाह को क्या है वाज़ेह कर देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। गुनाह, चोरी फिर सीना चोरी,
गुनाह भी कर रहे हैं और गुनाह को शेयर भी कर रहे हैं, उसकी तशहीर भी कर रहे हैं। इनसे बढ़कर बदबख्त, इनसे बढ़कर मलऊन कोई हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये इंसान के दिल की गफलत की अलामत है। गाफिल इंसान ही ये कर सकता है। इस तरह की गिरी हुई हरकतें एक गाफिल इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। आज ये दौर चल रहा है मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, गूगल का गलत इस्तेमाल, कितनी चीजें हैं। आज इन्हीं चीजों ने हमारे दिलों को जंगालूद कर दिया है। जब हमारा दिल जंगालूद हो गया तो हर इंसान अपनी जिंदगी में मस्त व मगन है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या मसला चल रहा है, इंसान को कुछ पता नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को टटोलने की कोशिश करें, अपने नफ्स को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। अगर नहीं तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। चौथी अलामत, फजूल कामों में वक्त को जाया करना। गफलत, दिल के गफलत की चौथी अलामत है फजूल कामों में वक्त को बर्बाद और जाया करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निअमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फिराग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें, अल्लाह ने हर इंसान को दो नेमतें दी हैं। उन दो नेमतों के बारे में इंसान बहुत ज्यादा क्या है, गाफिल है। वो दो नेमतें क्या हैं? अस्सिहत वल फिराग। अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, उससे सेहत और तंदुरुस्ती में क्या क्या है, उसकी का सही इस्तेमाल नहीं करता। सेहत और तंदुरुस्ती की नाकदरी कर कर क्या है, गुनाह में मुब्तला होता है। आदमी नशा और चीजों के जरिए, शराब के जरिए, इसी तरीके से जिना के जरिए, ऐसे कई जराए हैं, इन जराए में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निअमतानी मगबूनुन, दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बेहतरीन नेमतें हैं, लेकिन इंसान उन नेमतों की नाकदरी कर रहा है। एक सेहत, दूसरी क्या है, फारिग वक्त, फुर्सत का वक्त। फुर्सत के वक्त में इंसान कुछ ना कुछ करे, नेकी का कुछ ना कुछ काम करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान नेकियां करने के लिए वक्त तलाशेगा लेकिन उसको वक्त नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज लोगों का जिक्र फरमाया, जब वो चले जाएंगे, जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, हम नेक काम करके वापस आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको मौका नहीं देगा। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ नेक अमाल करना है हमको, इसका रिजल्ट वहां है। अब दुनिया मजराउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो बोओगे आखिरत में वहां कटौती होगी। यहाँ जो हम बोएंगे, नेकियां अगर हम बोएंगे, नेकियों का बदला आखिरत में मिलेगा। अगर हम बदी बोएंगे तो बदी का बदला आखिरत में मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर क्या है, हमें कैसे रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, बुढ़ापा आ गया, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना तो नेकी के काम कर सकता है, ना तो दुनियावी काम कर सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि तुम्हारी जो जवानी है, उस जवानी को बुढ़ापा आने से पहले उसको गनीमत जानो। तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। मालदारी को गुर्बत और इफलास के आने से पहले गनीमत जान कर नेक काम कर लो। फुर्सत को मशगूलियत से पहले गनीमत जान लो। जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। 5 चीजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हम इस कदर गाफिल हैं कि हमें सोचने तक का वक्त नहीं है, सोचने तक का हमें वक्त नहीं मिल रहा है। इससे बढ़कर गफलत और क्या हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं, गफलत के असबाब क्या हो सकते हैं। गफलत के असबाब में सबसे पहला सबब है दुनिया से मोहब्बत। दुनिया की हर चीज को हासिल करने की कोशिश करना, दुनिया की हर चीज को हासिल करने की तगोदौ में लगकर इंसान न तो हलाल की तमीज रखता है, न तो हराम की तमीज रखता है। क्या ये दुनिया हमें साथ लेकर जाना है? दुनिया की दौलत हमें साथ लेकर जाना है?
نہیں نہیں، ہمیں ہمارے ساتھ آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ آنے والے چیزیں صرف اور صرف ہمارے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ ہم دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے، دنیا میں برے اعمال کیے، برے اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے، انہی دونوں چیزوں سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو جو انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يعملون ظاهر الاسم يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، یہ ظاہری دنیا میں ریجھ گئے ہیں، ظاہری دنیا پر کیا ہے یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، آخرت کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اتنے ٹیلنٹ ہوتے ہیں کہ اپنے ناخنوں پر درہم کو رکھ کر اس کو تول کر اس کا وزن بتائیں گے۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے ناخن پر درہم کو رکھ کر اس کا وزن بتائیں گے کہ کتنے وزن کا ہے یہ، لیکن ان کی اخروی حیثیت یہ ہے کہ ان کو نماز کا طریقہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی جب مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ان کی بیٹھکیں بیٹھتی ہیں، ان کی مجلسیں صرف دنیا پر مبنی ہوتی ہیں، ان کی باتیں دنیاوی حرص و ہوس پر ہوتی ہیں، ان کی باتیں، ان کی مجلسیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا، ہر چیز ان کا کیا ہے دنیاوی مفاد پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بات کرتے ہیں دنیا پرست، بات کرتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں دولت کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں فلاں چیز خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا، سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں سوچیں گے۔ یاد رکھیے یہ دنیا پرستی، یہ دنیا کی محبت ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دے گی۔ وہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ 2-4 روز کے بھوکے انسان کو 2-4 روز کا کیا ہے، صبح میں جو ہے سحری کرتا آدمی، افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، افطار کا جیسی افطار کی دعا پڑی جاتی ہے فوراً بندہ ٹوٹ پڑ جاتا ہے دسترخوان پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی قیامت کے قریب جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ سمندر کا جھاگ کیا ہوتا ہے، کف کیا ہوتا ہے، کپڑے دھونے کے بعد جو فیس نکلتا ہے، ہوا آتی اڑا کر لے کر جاتی ہے، ایسی حیثیت آج ہماری بن گئی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو وہن لگ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخرت سے تم نفرت کرنے لگو گے، آخرت سے تم کراہیت محسوس کرنے لگو گے۔ جب یہ وقت آ گیا تو یاد رکھو کہ ہمارا دل ٹوٹلی مکمل طور پر غافل ہو گیا، اور یہ وقت آ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے۔ آبزرویشن ہے، یہ لوگ جو ہے غفلت میں مبتلا ہو چکے ہیں، غافل دل جو ہے انسان کو دنیا کی محبت پر لگ گیا ہے، موت سے ہر انسان کیا ڈر رہا ہے، دنیا کی محبت میں بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کی جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد میرے خطبے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، اپنے نفس کو قابو میں نہیں لائیں گے تو یہ غفلت کا شکار دنیا میں بھی رہیں گے اور مرتے دم تک رہیں گے، اور غفلت ہی کی حالت میں ہماری موت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتم، انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر نیکیاں کرتے کرتے مر گیا
अच्छी अलामत है। बुराइयां करते करते गाफिल दिल लेकर मर गया, ये उसके लिए नुकसानदेह बात है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अपने दिल को, जो हमारा दिल जंग आलूद हो गया है, उस जंग को छुड़ाने के लिए रब का तकवा पैदा करो और रब की तरफ रुजू करो। अपने आप को अल्लाह वाले बनाने की कोशिश करो, अल्लाह के सजदे करो, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, रब के सामने दुआएं मांगो, नेक काम करो और अल्लाह की इबादत की तरफ जब बुलाया जाए, तमाम काम छोड़कर रब की रजा के लिए, रब के सजदे के लिए, रब के हुजूर पेश हो जाओ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा और हमारे दिलों की गफलत को, हमारे दिलों के जंग को खत्म कर देगा। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नाफरमानी से बचा। इलाहुल आलमीन आज हमारे दिल जंग आलूद हो गए हैं, इलाहुल आलमीन हमारे दिलों के जंग को छुड़ा दे। अल्लाह हमें तेरी इताअत और फरमाबरदारी करने वाले बना, तेरी मस्जिदों को भरने वाले बना, तेरी इबादत करने वाले बना, इखलास वाले बना, इखलास के साथ नेक अमाल करने वाले बना। कोई भी काम, कोई भी मामूली से मामूली काम क्यों ना हो, उसके अंदर इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।